चरित सिंधु गिरिजारमण वेदन पावही पारू करनई तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। भगवान शंकर अखिल ब्रह्मांडर अधीश्वर गोस्वामी तुलसीदास कहउचंती भगवान शंकरंकर चरित सागर परी विशाल चरित सिंधु सिंधु भली तांकर चरित से गिरिजारमण भगवान शंकर महादेव तांकर गुण को किए भाषा रे वर्णना करिव सज्जन माने। गोस्वामी तुलसी कहिले वेद जहाँ को नेति नेति करी वर्णना करि पारेना न इति से महादेवंकर कथा मु केमिति कहिबी वर्णई तुलसीदास जिमी अति मतिमंद गंवारू मु अति मतिमंद मो पाखे एतिक ज्ञान नाही मु केमिति वर्णना करी महादेवंकर से चरित को। परंतु संत कबीर केते बढ़िया कथा कहिले पृथ्वी का कागज करूं लेखनी करूं बनराई सात समंदर साही करूं लेकिन हरिगुण लेख्यो न जाई लेकिन हरिगुण लेख्यो न जाई। कबीर कहउचंती सारा पृथ्वी को ये सारा विश्व को कागज करी सारा वनस्पति को कलम करी सात समुद्र को स्याही अर्थात काली करी हरिगुण को भी लेखिले ताहा लेखा जाई पारिबो नाही। भाई प्रिय सज्जन माने आपण माने जेते सुनुचंती थरे विचार करंतु सारा पृथ्वी को आपण मन मने कल्पना करंतु एते बड़ विस्तारित पृथ्वी को आपण मन मने गोटे कागज बोली भाबंतु एतिकी बड़ कागजटीए मने करंतु आम पाखे अच्छी सारा वनस्पति की कलम करी अर्थात समग्र विश्व रे जेते वृक्षलता अच्छी सब वृक्षलता को मन मन काटी ताकू गोटे बीड़ा करंतु भाई ता केते बड़ हला ताकू कल्पना करंतु। सात समुद्र रे जेते जल अच्छी से असरंती जल को स्यायी अर्थात काली बोली विचार करंतु सारा पृथ्वी को कागज परी कल्पना करी सारा वनस्पति को कलम करी कल्पना करी से कल्पनार कलम रे सात समुद्रर जल को काली करी जदि भगवान शंकरंकर गान करा जाए गुणगान को लेखा जाए कबीर कहिले सात समंदर साही करू लेकिन हरिगुण लेख्यो न जाई। ताहले हरिंकर गुण को भगवान शंकरंकर गुण को लेखा जाई पारिबो नाही भाई लेखा जाई पारिबो नहीं। परंतु आम भितर प्रश्न उठुथिबो ताहले कोन भगवान शंकरंकर गुणगान करी हबनी। संत कबीरी ता पई उपाय बतई देले कहले मनीष रे भगवान शंकरंकर हरिहरंकर कथा को लेखी हबो। हे संत महात्मा कबीरी ताहले आपण दया करी बतई दियंतु भगवानकर गुणगान को आमे केमिति वर्णना करिया पई समर्थ हबु। आ गोटे पद को लिखिले कबीरी कहले काया कोरी कागज करू लेखनी करू जिभुराई पर मन की साही करूं तो हरि गुण आप लिखाया जाई तो हरि गुण आप लिखाया जाई। शरीर को कागज कर दियो भाई जीवन को लेखनी कर दियो भाई मन को साही अर्थात करी काली कर दियो भाई ताहले हरिगुण लेखा जाई पारिबो। वाह याज्ञवल्क्य कही कथा भरद्वाज ऋषि को मध्य कहउचंती भगवान हरिहरंकर कथा वर्णना करिवा साधारण मनुष्य पक्ष असंभव सजन माने। हरिहर विमुख धर्म रति नहीं ते नरतही सपने हूँ नहीं जहीं ते नरतः सपन हूँ नहीं जही।
ଯିଏ ହରିହରଙ୍କର ବିମୁଖ, ଯାହାର ଧର୍ମରେ ରତି ନାହିଁ, ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ହରିହର ବିମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାସନା ତାର ନାହିଁ, ଉପାସନାହୀନ ସିଏ, ଯାହାର ଧର୍ମରେ ରତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଧର୍ମହୀନ ସେ କୈଳାସକୁ କେମିତିକା ଯିବ? ସୁଖର ଧାମ ପରା ଧର୍ମ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ପରା ସୁଖ ମିଳେ। ଧର୍ମ ବିନା ପରା ସୁଖ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବିନା ସୁଖମ ନାସ୍ତି। ଧର୍ମ ବିମୁଖ ହେଲେ ସୁଖ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ଭାଇ? ଧର୍ମର ମୂଳ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କୁହାଗଲା, ମୂଳଂ ଧର୍ମତର ବିବେକ ଜଲଧି ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ମାନନ୍ଦଦଂ ବୈରାଗ୍ୟାମ୍ବୁଜ ଭାସ୍କରଂ ୟଗଘନଧ୍ୱନ୍ତାପହମତାପହଂ ମୋହାମ୍ବୋଧର ପୁଗପାଟନା ବିଧୌ ସୋ ସମ୍ଭବଂ ଶଙ୍କରଂ ବନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମକୁଲଂ କଲଙ୍କ ଶମନଂ ଶ୍ରୀରାମ ଭୂପ ପ୍ରିୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ଭୂପ ପ୍ରିୟଂ। ମୂଳଂ ଧର୍ମତର ବିବେକ ଜଲଧେ। ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୀତଳ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଆଉ ମନ୍ଦ ତିନି ପ୍ରକାରର ପବନ କୈଳାସରେ ବହେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଜୀବର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭକୁ ନାଶ କଲାବାଲା ଠାକୁର। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମୋହ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିପୁରାସୁର। ତ୍ରିପୁରାସୁର ମାନେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମୋହ। ଏହି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମୋହ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ନାଶକାରୀ ସିଏ। ମନ, କର୍ମ, ବଚନରେ ବକ୍ତା ନିରାଭିମାନ ହେବା ଦରକାର। ବକ୍ତାର ମନରେ ଯଦି ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା, ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ତାର କଥା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ନା, ତା କଥାରେ ଅନ୍ୟର ବ୍ୟଥା ବି ଯାଏ ନା। ମନରୂପୀ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ନାଶ କଲାବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ମନକାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ସେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବାରମ୍ବାର ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର, ସେ ଧୁରନ୍ଧର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ଭରସା କରନ୍ତିନି, ପାଖରେ ବସାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ଆକାର ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ତା ପରଠାରୁ କମି କମି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ପୁଣି କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ହେଉଥିବା ମନକାରକ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଜଗତର ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟତେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବନ୍ଦେ ବୋଧଗୟଂ ନିତ୍ୟଂ ଗୁରୁଂ ଶଙ୍କର ରୂପିଣଂ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ରଖି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦନୀୟ ହେଇଗଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କେଡ଼େ କଥା ଲେଖିଲେ ଭାଇ। ଜଟା ମୁକୁଟ ସୁର ସରିତ ଶିର, ଲୋଚନ ନଳିନ ବିଶାଲ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି, সোহবাল বিধুভাল। নীলকণ্ঠ লাবণ্য নিধি, সোহবাল বিধুভাল। জটা মুকুଟ ଶିର ସରିତ ଶିର। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଥାରେ ଜଟା ଭାଇ। ସେ ଜଟାକୁ ମୁକୁଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଟାକୁ ଭୂଷଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ? ସଂସାରର ଭାର, ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ହେଉଛି ଜଟା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଜଟା, ସଂସାରର ବିପତ୍ତି, ସଂସାରର ଝିଞ୍ଝଟକୁ ହେ ମଣିଷ ଜଟା ପରି ଏପରି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଯେ ଯେପରି ସେଥିରେ ସନ୍ତାପ ଶାନ୍ତି କିଛି ନଥିବ। ସନ୍ତାପ ଶାନ୍ତି ନ ରହି ଭକ୍ତିର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ବକ୍ତାର ମଥାରେ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରବାହିତ ହଉ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଥାରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଗଙ୍ଗା। ବକ୍ତାର ମଥାରେ ଭକ୍ତିର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଶ୍ରୋତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ। ଗଙ୍ଗାକୁ ଭକ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ, ଗଙ୍ଗାକୁ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଥା ଗଙ୍ଗା, ଭକ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଶମ୍ଭୁ ଗଙ୍ଗା,
ଭାର ଏ ତିନି ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସାର ଏ ତିନି ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଯେ କରଇ ସ୍ନାନ ନିର୍ମଳ ହୁଅଇ ତାର ତନୁ ଧନ ମନ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଭାଇ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକଟ। ବକ୍ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଭକ୍ତିର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, କମଳ ପରି। ବକ୍ତାର ଆଖି ନିସଙ୍ଗ ଆଉ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଖିରେ ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ ପ୍ରେମ ଏବଂ କରୁଣା। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ଅର୍ଥାତ ହରିପ୍ରେମ। ବିଶାଳ ତାଙ୍କର ନେତ୍ରଦ୍ୱୟ। ବିଶାଳ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ। ବକ୍ତାର ଦୃଷ୍ଟି ବିଶାଳ ହେବା ଉଚିତ। ବକ୍ତା ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ଭାଇ। ଜଗତକୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତର ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରବାଚକମାନଙ୍କୁ, ହରିକଥାବାଚକମାନଙ୍କୁ, ହେ ହରିକଥା କହୁଥିବା ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଶୁଣ, ଏକଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି। ବକ୍ତା ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ଭାଇ। ଜଗତକୁ ସିଆ ରାମମୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଜଡ଼ ଚେତନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଘୋଷି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ରହିବା ଦରକାର ବକ୍ତାର। ବକ୍ତା ଅନୁଭବୀ ହେବା ଦରକାର। ଅନୁଭବ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ। ସର୍ବତ୍ର ସିଆ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ସିଆ ରାମମୟ ସବ ଜଗ ଜାନି କରହୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୁଗ ପାନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରୀରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସଜ୍ଜନମାନେ। ତାଙ୍କର ଗଳାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗଳାରେ ବିଷ, କଣ୍ଠରେ ବିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମୃତ ବଚନ କହୁଥିଲେ। ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଷ, ତଥାପି ସେ ଅମୃତ ବଚନ ଭଣୁଥିଲେ। ବକ୍ତା ସଂସାରର କଟୁ ବଚନକୁ ପିଇ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପାଲିଟି ଯାଏ। ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଅନ୍ୟକୁ ଅମୃତ ଦିଏ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା। ବକ୍ତା ହେଲେ ତ ବିଷ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରି ବକ୍ତା କଣ୍ଠକୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ବକ୍ତା ହେଲେ କେବଳ ଅମୃତ କହିବ। ବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବିନୟ ବଚନ, ଅମୃତ ବଚନ ତାର କଣ୍ଠରୁ ଝରିବା ଦରକାର। ତେଜମୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ତପସ୍ୱୀ ସିଏ, ତେଣୁ ତେଜସ୍ୱୀ। ତପରୁ ତେଜ ବଢ଼େ ଭାଇ। ଭଲ ଖାଇଦେଲେ କି ଭଲ ପିଇଦେଲେ ତେଜ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଶାକାହାରୀ ଋଷିର ତେଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ସତତ ଜପ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତପ ବି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରା କୁହାଯାଏ ସତତ ଜପତ ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ, ଶିବ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନଗୁଣ ରାଶି। ସେ ସତତ ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିଲେ। ବକ୍ତା ତେଜସ୍ୱୀ ହେବା ଦରକାର। ବକ୍ତା ତପ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଶଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସାଧାରଣ ତୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭାଇ ଅସମର୍ଥ ସଜ୍ଜନମାନେ। ଆଉ ଆଜି ସେହି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଭୂତଭାବନ ଗଙ୍ଗାଧର ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନିକଟରେ ଶ୍ରୋତା ପାର୍ବତୀ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜାନି ପ୍ରିୟାଦରୁ ଅତି କିହ୍ନା ବାମ ଭାଗ ଆସନ ହରଦିନା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ଅତି ଖୁସିରେ ବସିଲେ, ବାମାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। ବାମାଙ୍ଗୀ ଭଗବତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସୀତା ରୂପ ଧରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଆସନ ପାଇନଥିଲେ। ସନ୍ମୁଖ ଶଙ୍କର ଆସନ ଦିନା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା ପରେ ସେହି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବାମ ଭାଗରେ ଆସନ ମିଳିଗଲା। ଚାହିଁଲେ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରଂ ସଦା ବସତଂ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। କରୁଣାବତାରଂ, କରୁଣାର ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଇହ ଆଉ ପରକାଳର ଦେବତା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଠାକୁର, ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଶିବଶଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଅଛନ୍ତି, ହର୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୁଖରେ
प्रसन्नता को देखी माता पार्वती हाथ को जोड़िकी अनेक हितकारी प्रश्न पचारे। मनरे भाविले आज प्रभु प्रसन्न अछंती, किछि प्रश्न पचारि। हाथ को जोड़ीदेले, कहले प्रभु जानी प्रिया आदरुहति कीन बाम भागु आसनु हरुदीन कथा जो सकलु लोकहित कारी सोई पूछन कह शैल कुमारी सोई पूछन कहा शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा हूँ सी जो कथा सकल लोकर हित करे। सोई पुछन तो शैल कुमारी, से ही कथा को पचारे शैल कुमारी माता पार्वती। आजरा बाजरा कथा पचारे भाई, जहाँ जगतर कल्याण हम जदि से दिन से यही हितकारी कथा पचारि न थांते आज आमे से पवित्र गंगा नदी रे कौन उबुटुबु हो शांति पाऊ थांते। जी अन्यर हित पाई कर्म करे, जी अन्यर हित चिंतन करे, सही तो सज्जन। सज्जन परा परहित करे भाई। अन्यर दुख को देखी, अन्यर अहित को देखी जार हृदय द्रवीभूत हो जाए, सही तो संत। संत हृदय नवनीत समाना लहुणी भलिया कोमल। निज हृदय को शांति देवा पाई से अन्यर दुख को निवारण करिथाए। संत सी जी परोपकार करिथाए। भगवान शंकर पार्वती की भारी आदर कले, सम्मान कले। पति पत्नी भाव किपरि हेबा उचित भगवान शंकर शिखैचंती। भगवान शंकर जोगी पुणी संसारी, संसार भितर अछंती, जोग भी करुचंती। जगत को शिखैचंती मनीषरे संसार करवा पाप नुहे, मात्र संसार भितर हजि जाई ईश्वर को विमुख होइबा होउची अपराध। संसार भितर रहीकि किपरि साधन करिवो भगवान शंकर चरित्र शिखिबा को पड़िबो सज्जन माने। संसार करिचंती संसारी, संसार भितर थाइकरी मध्य संसार रंग तांकठी लागि नहीं। सुंदर वैकुंठ भली परिवार टी केमिति गठन करिबा भगवान शंकर परिवार शिखिबा को पड़े। दाम्पत्य जीवन रे स्वामी स्त्री पति पत्नी भितर संपर्क संबंध किपरि रहिबा दरकार ता भगवान शंकर चरित्र शिखिबा को पड़े। तेणु भगवान शंकर जोगी हेले मध्य से संसार को एक आदर्श शिक्षा देइचंते भाई। जगतर संसारी जनमानकर मार्गदर्शक होचंते भगवान भोला शंकर। जेतेबेले भगवती पार्वती हाथ को जोड़िकी बामांगरे बसी भगवान शंकर पवित्र मुखार बिंद को अवलोकन कले, सेतेबेले सौंदर्य आहुरी वृद्धि पाईगला। पति पत्नी मध्य आरंभ होला पवित्र सत्संग, जोठारे पति पत्नी एकाठी बसी राम कथा करती, सत्संग करती, जोठी पति पत्नी एकाठी बसी भगवत कथा आलोचना करती, भगवान कथा को श्रवण करती, से घरटा पर राम जन्मभूमि अयोध्या पलटि जाए भाई। अबद तहाँ जहाँ राम निवासु तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। पार्वती हाथ को जोड़ीदेले, कहले प्रभु बा होई मु कैलाश को आसवा दिन ठारू आपण को आज प्रसन्न थिबार देखुची महाप्रभु। यदि आपण आज्ञा करेंगे, आदेश देवे, अनुमति देवे महाप्रभु, मो मनरे उंकी मारी किसी प्रश्न पचारि। अनुकूल समय देखी पत्नी पत्नी को प्रश्न पचारुचंती। भगवान शंकर कहले देवी पचार, जहाँ चाहूच पचार। भगवती पार्वती पचारि देले, कहले प्रभु आपण होचंती समर्थ, आपण सर्वज्ञ प्रभु, आपण करुणार स्वरूप, आपण संपूर्ण कला और गुणर धाम होचंती। आपण जोग, आपण ज्ञान, आपण वैराग्यर सागर महाप्रभु। शरणागत मानक पाई आपण पर वांछा कल्पतरु महाप्रभु। केडे सुंदर पद गोस्वामी तुलसी लिखिले सज्जन माने। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। भगवती पार्वती कहले, हे नाथ आपण विश्वनाथ, आपण सकल ब्रह्मांडर नाथ, आपण राम कथा कहवा पाई समर्थ, आपण मोर भ्रम दूर करने समर्थ महाप्रभु, आपण 16 कलारे परिपूर्ण, आपण सर्वज्ञ, आपण गठारे जोग अच्छी, ज्ञान अच्छी, वैराग्य अच्छी, आश्चर्य अच्छी, धर्म अच्छी, श्री अच्छी, आपण षड आश्चर्यधारी, आश्चर्य समग्र वीर्य जशस श्रिय हो, आपण समर्थ महाप्रभु। जीव पाखरे 6टी अवगुण, आपण पाखरे 6टी सद्गुण महाप्रभु। काम क्रोध लोभ मोह माया मद माश्चर्यर अवगुण 6टी जीव पाखरे थिला बेले, जोग ज्ञान वैराग्य आश्चर्य धर्म और श्री
ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜପିବ, ଭଜିବ, ଚିନ୍ତିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ, ଶରଣାଗତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଛାଇ ତଳେ ଯିଏ ବସି ପଡ଼ିବ ତାର ଏହି ଷଢ଼ ଦୁର୍ଗୁଣ ନାଶ ହୋଇଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଯିଏ ରହିବ ତାର ଅଭାବ ରହିବନି କି ଦୁଃଖ ରହିବନି ମହାପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ମୋ ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଭଗବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସତୀ ଜନ୍ମରେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ଶ୍ରୀରାମକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ। ବିଗିଡ଼ିଗଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ତପସ୍ୟା କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି ପ୍ରଭୁ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। କଠୋର ତପସ୍ୟା, ଷଢ଼ ଋତୁରେ ତପସ୍ୟା ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତାହା ଜିଜ୍ଞାସାରୁ ପଚାରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ତଦ୍ବିଧି ପରିନିପାତ ନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେ ନ ସେବୟା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାରେ ପଚାରୁଛି, ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବରେ ପଚାରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବିବାଦ କରିଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବିବାଦ କରୁନି, ଏବେ ସମ୍ବାଦ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସୀତା ରୂପ ଧରିଥିବାରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିଲିନି। କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିପାରିବାରୁ ମୋର ବ୍ୟଥା ଗଲାନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସୀତା ରୂପ ଧରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମହାପ୍ରଭୁ, କାରଣ ମୋ ମନରେ ଛଳନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଛଳନା ଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଭାବ ଥିଲେ, ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରି ପକାନ୍ତି। ଯିଏ ଶରଣାଗତ, ଯିଏ ନିଷ୍କାମ, ଯିଏ ନିଷ୍କପଟ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଦର କରିନିଅନ୍ତି। ଏକଥା ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ, ମୁଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଦେଲି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ସର୍ବଜ୍ଞ ତୁମ ଗତି ସର୍ବତ୍ର ତୁମ୍ହାରି, କହୁ ସତାକେ ଦୋଷ ଗୁଣ ମୁନିବର ହୃଦୟ ବିଚାରି। ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ନନ୍ଦନ ସ୍ୱୟଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି, ଆଉ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ସମୟକୁ ଆଉ ନାଶ ନ କରିବାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବେ ମନ କର୍ମ ବଚନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ମହାପ୍ରଭୁ। ତୁ ପ୍ରଭୁ ହରହୁଁ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ, କହି ରଘୁନାଥ କଥା ବିଧି ନାନା। ରାମୁସ ଅବଧି ନୃପତି ସୁତ ସୋଇ, ଜିୟଜ ଅଗୁନ ଅଲଖ ଗତି ହୋଇ, କିୟଜ ଆଗୁନ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର କଥା କହି ମୋ ମନର ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମୋତେ ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରୂପ, ଲୀଳା, ନାମା ଓ ଧାମର କଥା କହି ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ରାମସ ଅବଧ ନୃପତି ସୁତ ଶୋଇ, କି ଅଜ ଅଗୁନ ଅଲଖ ଗତି ହୋଇ। ଯେଉଁ ରାମକୁ ମୁନିମାନେ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଯଶ ସୁସାଦି ଗାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶାରଦ ଶେଷ ମହେଶ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପୁରାଣ ନେତି ନେତି କହି ଯା ସୁଗୁଣ କରହି ନିରନ୍ତର ଗାନ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସତତ ଜପତ ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ ଶିବ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନଗୁଣ ରାଶି, ସେଇ ରାମ, ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା ସେ ଅଜନ୍ମା, ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ନା ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଗତିବାଲା ଆଉ କିଏ ଠାକୁର? ମୋତେ ଏତିକି କୃପା କରି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଥ। ରାମ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ କିପରି? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ, ତାହେଲେ ନାରୀ ବିରହରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିପରି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା ଠାକୁରେ? ତାଙ୍କର ଚରିତକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଶୁଣି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇପାରୁନି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସନ୍ଦେହ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏବେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦାଶରଥୀ, ସେ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ଯଦି ସେହି ରାମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ରାମ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ହେ ଭୋଳାଶଙ୍କର ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ମୋର ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାମଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ମୋହ ମୋର ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ମୋହ ଆଉ ମୋର ନାହିଁ, ସେ ମୋହ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସତସଙ୍ଗ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ନ ହରି କଥା ତେଇ ବିନୁ ମୋହ ନ ଭାଗ, ମୋହ ଗଏ ବିନୁ ରାମ ପଦ ହୋଇନ ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ। ମୋର ଅନୁରାଗ ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁରେ। ଏବେ ମୋର ରାମ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ରୁଚି ଆସିଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ ପଦ ଧରି ଧରଣୀ ଶିରୁ, ବିନୟ କରଉଁ
करजोरी वर्णौ रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी वर्णौ रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मु आपणकर चरण रे मथा नुआईची कर जोड़ी विनय भाव रे कहूची हे महाप्रभु दया सागर मते कृपा करी से रघुनाथंकर विमल गाथा को कहंतु जहाकु मते सहजरे बुझी पारिबी। मु होची नारी जाति अधमते अधम अधम अति नारी तीन महिमे मति मंद घारी वेदर सारा सिद्धांत को सुनिबार अधिकारी मु नुहे तथापि काय मन वाक्य रे आपणकर दासी हेची साधु मानकर स्वभाव तो एमितिका जे से अधिकारी पाइले गोपनीय तत्व मान को प्रकाश कर दियंती। जदि मत अधिकारी बोली भावुचंती हे महाप्रभु भोला शंकर जदि मो भितर श्री राम चरण रे विमल भक्ति अच्छी बोली आपण अनुभव करूचंती मु विश्वास करूची बोली आपण अनुभव करूचंती ताले निसंदेह रे मो प्रति कृपा करंतु से श्री रामकर विमल गाथा कहतु जहाँ को शुणीदेले मो मन निर्मल हो मो विश्वास घनीभूत हब मोर श्री राम चरण रे भक्ति बढ़िबो आउ से श्रीराम नाम को आपण भलिया जप करी हृदय भीतर अपार आनंद पाइबी सारा जगतर कल्याण हब आपणकर मते देउथिबा उत्तर सारा विश्ववासींकर कल्याण हब। भगवती पार्वतींकर एई भली जगत हित कल्याणकारी प्रश्न को श्रवण कला बेले भगवान शंकर आखिरु धार धार लोतक झरी पड़ुची। महाप्रभु कांदी पकाउचंदी कहले पार्वती तुमे आज आउ गोटे गंगार प्रगट करदेलो गोटे गंगा भागीरथ आनीथिले जो गंगा को मस्तक रे धारण करी ताकू गंगाधर नाम मु पाइची। जो गंगा रे स्नान कले मनीषर शरीर पवित्र हुए तुमे आज राम कथा श्रवण करिया पाई हाथ जोड़ी जे नहिरा हलो तुमे आउ गोटे गंगार प्रकट करदेल से गंगा होची भक्तिर गंगा मु धन्य ही गली तुमे मते धन्य करदेल पार्वती तुमे भी धन्य ही गलो धन्य धन्यगिरी राजकिशोरी तुम समान नहीं को उपकारी तुम भली उपकारी आउ किए अच्छी रे जो प्रभु श्री राम को बिना जगत रे मते शांति नहीं गति नहीं मुक्ति नहीं से प्रभु श्री राम कथामृत को मो मुखरु श्रवण करने जो अनुरोधात्मक भाव रे तुमे मते बाध्य करी मो पाटिरु मो तुंडरु श्री राम कथार आउ गोटे गंगा प्रकट करिवार प्रयास करिल हे पार्वती तुमे जुगे जुगे वंदनिया तुमे जुगे जुगे समस्तंकर स्मरणीय हबो आदरणीय हबो तुम पाई आज श्री राम कथा कहिवार सौभाग्य मते मिलिला तुम भली श्रोता तुम भली पत्नी पाई मोर जीवन धन्य हो गला तुमको अशेष धन्यवाद पार्वती तुमर श्रद्धा को देखी मुझे श्री रामकर अपूर्व कथा को आरंभ करुच्ची तुम्हें एवं मन देकर शुण माता पार्वती प्रसन्न हो गले खुशी हो गले लम टांकर टांकुरी गला नयन रु प्रेमाश्रु झरी पड़ा अधर तांकर थरी उठिला आखिरे लुह छाती रे कोह पंच प्राण पंच मन एकत्रीकरण करी श्रीरंग रे भगवान चरण रे आउ थे प्रणिपात करी हरसित रहन रे कर्ण जुगल को डेरी देले कहले महाप्रभु शुणांतु शुणा प्रस्तुत अच्छी मो कथा को रक्षा करी आपण मते कृपा कले महाप्रभु आपणकर जय हो आपणकर जय हो आपणकर जय हो। प्रिय सज्जन माने याठू परवर्ती कथा परवर्ती अध्याय रे आमे श्रवण करिवा कौन भोला शंकर माता पार्वती की कहिचंती जहाँ शुणिले जगतर कल्याण हेबो आमर कल्याण हेबो से पर्यंत वाणी के विश्राम दउची। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।